हेल्थ प्रो में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं दिव्य आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा सेंटर 7 माता कौला मार्ग कश्मीर एवेन्यू बटाला रोड अमृतसर। यहाँ पर पंचकर्मा एवं आयुर्वेद के द्वारा लोगों की बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाता है। दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। दिव्य आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा सेंटर मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। डॉक्टर निंद्र चावला जो कि पिछले लंबे समय से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मरीजों के लिए एक वरदान है, जो कि एक्स प्रिंसिपल SLN आयुर्वेदिक कॉलेज है। डॉक्टर निंद्र चावला एक्स CCIM मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर रितेश चावला जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें पंचकर्मा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए चलते हैं दिव्य आयुर्वेदिक एंड पंचकर्मा सेंटर अमृतसर, जिनका मोटो है प्रोवाइडिंग क्वालिटी लाइफ नेचुरली। दर्शकों पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं फिर आए हैं दिव्या आयुर्वेदा पंचकर्मा सेंटर जिहड़ा कि हार्ट ऑफ अंमृतसर स्थित हैगा। अज आपां इत्थे डॉक्टर साहब नाल डॉक्टर निंद्र चावला जी नाल गल कर रहे हैं, जिहड़े कि एक्स प्रिंसीपल ने, जिन्हां ने आयुर्वेद दे विच हज़ारां दी गिनती स्टूडेंट्स नूं जिहड़ी हैगी एक जिंदगी दित्ती है, जे प्रिंसीपल सेवावां दित्तियां ने इन्हां ने कॉलेज दे विच। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो च। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे कि एक ऐसी नामराद बीमारी जिहदा कि वर्ल्ड दे विच कोई भी इलाज नहीं है, बल्कि उन्होंने स्टीरॉयड्स दे नाल रोकिया जाता हैगा, किहड़ी वो बीमारी है और किवें तुसीं उस बीमारी च एक ब्रांड हो जिहदे नाल तुसीं सैकड़े पेशेंट जिहड़े हैगे आ देश विदेश तो सही कर चुके हो, की कहना चाहोगे? मैं ये दसना चाहांगा कि एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस टोटैलिस एराटा इसका कित्थे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय स्टेरॉयड दे। एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस असी अनकाउंटेड केस ठीक कर चुके हैं थ्रू आयुर्वेदा एक ऐसा चिकित्सा हैगी है जिहदे हर बीमारी का इलाज है, और असी इंडिया दे विच अनकाउंटेड केस एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस ते कीते हुए हैं। वो तुहानूं विद फोटो दे नाल असी प्रूफ करांगे। तो ये होंदा किस तरह ये मैं तुहानूं दसना चाहना कि लोगों के पहले वालों च एक कीड़ा जिहा लग जाता है, पैचेस बन जाते हैं। अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो सारे सिर के वाल चले जाते हैं, अगर उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पूरी बॉडी के वाल चले जाते हैं। उन्होंने कहते हैं आप एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। सर की कहना चाहोगे कि तुसी इस क्लीनिक के उत्ते जिहदा कि तुसी और तुहाडे बेटे जिहड़े कि बहुत ही टैलेंटेड नई सोच दे नाल, तुसी पुरानी सोच पुराना तुहाडे कोल एक्सपीरियंस और नई टैक्नोलॉजी नाल जुड़िया हुआ बच्चा, दोनों जने ने मिल के अज हज़ारां दी गिनती दे विच क्रोनिक तो क्रोनिक बीमारियां जिहड़ियां कि लगदा सीगा भी नहीं सही होणियां, उन्हां नूं भी तुसी एक नवीं जिंदगी पेशेंट नूं दे चुके हो, की कहना चाहोगे? असी ये कहना चाहांगे कि जब तो डॉक्टर रितेश चावला मेरे नाल जुड़िया है, असी सिर्फ कैंसर और किडनी दे रोग छड़ के कोई ऐसी बीमारी जिहड़ी ठीक ना होंदे हुए इस सेंटर ते आपां ठीक करदे हैं। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ जिद्दां शुगर है, जिहड़े प्री डायबिटिक दे पेशेंट ने जो तुहाडे कोल एक वारी आ जांदे ने, तुसीं उन्हां नूं दवाई तो ही परहेज़ करवा देंदे हो, दवाई नहीं हो लेंदे, क्योंकि प्री डायबिटिक नूं जिद्दां तुसीं काउंसल करदे हो, जिद्दां तुसीं डाइट चार्ट्स जिद्दां तुसीं उहदे नाल नाल अपना सिंपली जिहड़ा हैगा उहनूं एक काउंसलिंग तुहाडी हैगी है बहुत वड्डी दोनों बाप बेटियां दी, और उहदे नाल नाल तुहाडे कोल पंचकर्मा ते होर इहो जिहियां प्रदितियां ने जिन्हां दे नाल बंदा जिहड़ा हैगा अद्धा ठीक हो जांदा।
ਮੈਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਡਾਈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਡਰਨ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮਰਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਟੋਟੌਕਸਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਗੀ ਆ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਕਰਮ। ਅਸੀਂ ਸੂਈਆਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਦਕਰਮ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 80% ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਆਪਾਂ PCOD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਕਾਊਂਟਡ ਕੇਸ ਹੈ PCOD ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਕਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕੀਲ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੇਅਰ ਫਾਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੇਅਰ ਫਾਲਿੰਗ ਇੱਕ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਜਾਪਣ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਲੀ ਵਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਈਟਨਿੰਗ ਆਫ ਹੇਅਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਪੈਟਰਨ ਬਾਲਨੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਬਣਾਇਆ ਹੇਅਰ ਗੇਨਰ, केशिया ऑयल, रॉबिन प्लस शैम्पू, क्लीन ऑयल और एंटी डैंड्रफ ऑयल। क्लीन ऑयल एक ऐसा ऑयल है जे रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਡੈਂਡਰਫ ਜਾਣੀ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਡੈਂਡਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਬੋਰਿਕ ਡਰਮੇਟਾਈਟਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਬੋਰਿਕ ਡਰਮੇਟਾਈਟਿਸ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਬੋਰਿਕ ਡਰਮੇਟਾਈਟਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਕਿਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਐਲਰਜੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਥੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਲਰਜੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਚਿਕਿਤਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਚਕਰਮਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪद्धਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੂਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡੇਕ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋਵੇ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਨਕਾਊਂਟਡ ਕੇਸ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ ਦਿਵਯ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਪੰਚਕਰਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਦੱਸੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਹੋਰ ਨਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੁਖਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਇਰਲ ਫੀਵਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਤੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯੋਗਾ।
ਯੋਗਾ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋਗੇ। ਜੈਸੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ, मैदा और चॉकलेट्स और कोका कोला, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਤਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਆਣੇ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ 'ਚ ਆਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਔਰ ਮਿਲਟ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਸ, ਮਿਲਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਚੀਨੀ, ਮੈਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਟਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਜਰਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜੌਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ गेहूँ दोबारा इस करके नहीं बोलिया क्योंकि गेहूँ छड़ना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं ये एडवाइस करना चाहांगा जे गेहूँ, चीनी, मैदा, फास्ट फूड बंद कर दे तो असी 80% बीमारियां तो बच सकते हाँ। मिलट्स जरूर खाए, बाजरा, जौ, इस रागी, सिंघाड़े का आटा। अगर जिन्होंने शुगर है सिंघाड़े का आटा खाए, रागी का आटा खाए, बाजरे का आटा खाए, उन्होंने अगले दिन चेक करे शुगर उसकी घटी होएगी 100%। इस वास्ते मैं लोगों को एडवाइस करांगा कि गेहूँ पूरा बंद करो, फास्ट फूड बंद करो, चीनी बंद करो, ये सारिया चीज़ें बंद होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सागर अग्रवाल है। आप कहाँ से आए? सर मैं सहारनपुर से आया हूँ। आपको क्या तकलीफ थी? सर मेरे को सिर में ये डेंड्रफ हो गया था, बहुत मतलब ज़्यादा डेंड्रफ हो गया था, डर्मेटाइटिस बोलते हैं जिसको। सुबह हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर उसमें बड़ी ईचिंग होती थी और बाल चिपके रहते थे, आपस में चिपक जाते थे, बाहर नहीं जाते थे, बाल कॉम नहीं किया जाता था और सर बहुत परेशान हो गया था मैं उससे। तो आपने कहाँ कहाँ दिखाया? सर मैंने पहले तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर बतराज में, फिर उसके बाद मैंने क्या कहते हैं एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया अपनी सिटी में ही, वहाँ पे भी आराम नहीं पड़ा। होम्योपैथी के बाद फिर मैंने देहरादून जॉली ग्रांट दिखाया, वहाँ पे भी स्किन के डॉक्टर? हाँ जी स्किन स्पेशलिस्ट थे सर। मैंने वहाँ पे 4 मंथ्स का ट्रीटमेंट लिया, वहाँ पे भी आराम नहीं पड़ा। उन लोगों ने स्टेरॉइड लोशन दिया था, वो लगाना होता था, लेकिन सिचुएशन ठीक होती थी दोबारा से आ जाती थी, ठीक भी नहीं हुई वो, मतलब ऐसा रहता था कि मतलब अपने आप को मतलब जो लोशन लगाते थे हम उस स्कैल्प पे, उससे इतना आराम ही नहीं पड़ता था और बढ़ के आ गई, मतलब और बढ़ती थी वो बाद में, क्यों स्टेरॉइड लोशन है, कुछ आराम नहीं पड़ा वहाँ पे। तो हमारे बारे में आपको कैसे पता चला? सर मैंने नेट से सर्फ कर रहा था, नेट फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, मैंने आपको कॉल करके अपनी इमेज भेजी, फिर आपसे बात हुई, फिर मेरे को लगा कि वैसे तो नेट से भी आती है मेडिसिन, लेकिन मेरे को लगा कि एक बार ही मिल के ही डॉक्टर साहब से मिल लेता हूँ और अपनी कंडीशन दिखा देता हूँ स्कैल्प की, जैसे भी होगा फिर मतलब एक बार ही आ ही जाता हूँ, दिखाई देता हूँ। तो आपको अब क्या फ़र्क पड़ा हमारा 2 महीने ट्रीटमेंट लेने के बाद? सर मेरे को क्या कहते हैं 2 महीने सर, ये मेरी पहले ये वाली कंडीशन थी अच्छा स्कैल्प की, और फिर ये मतलब ये उसी टाइम की है जब मैं एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहा था। ये पहले थी? ये पहले सबसे पहले ये वाली कंडीशन थी सर मेरी। ठीक है।
और ये थी, हाँ जी, ये मैंने 2 फोटो आपको भेजी थी शुरू में। ठीक है। फिर ये उसके बाद मैंने आपकी मेडिसिन इस्तेमाल करी, फिर मेरी लगभग 1 मंथ बाद ये वाली कंडीशन हो गई। और मेरे अब को कैसी कंडीशन है अब आपकी? सर अब तो बिल्कुल स्कैल्प बिल्कुल नॉर्मल है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, नहीं, कोई नहीं, खारिश, नहीं, कुछ? नहीं। तो अब आपका सिर बिल्कुल ठीक है। हाँ जी तो आप लोगों को क्या बताना चाहोगे सर, मैं तो यही बताना चाहूँगा जो भी मेरे हृदय आयुर्वेद पंचकर्मा सेंटर के बारे में? हाँ जी सर, इधर आए और मतलब इधर ट्रीटमेंट भी अच्छा है, आपकी नेचर भी अच्छी है, और मतलब इधर मेडिसिन भी एकदम सूट कर गई मेरे को, और मतलब यहाँ पे किसी भी तरह की मेरे को दिक्कत नहीं हुई, और जल्द से जल्द मेरे को सॉल्यूशन मिल गया मेरी। ਯਾਰ ਲੱਕੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਡਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਵਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਐਸੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੀਬੋਰਿਕ ਡਰਮੇਟਾਈਟਿਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਸੀਬੋਰਿਕ ਡਰਮੇਟਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਡਰਫ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਡੈਂਡਰਫ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੈਂਡਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੈਂਡਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਿਪਚਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਡੈਂਡਰਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਡੈਂਡਰਫ ਆਟੇ ਵਰਗੀ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਡੈਂਡਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਪਚਿਪੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਰਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਪਾਈਸਿਸ, ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਤ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੱਤ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਾਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਫਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੱਸੀ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਕੁਰਕੁਰੇ ਲੈ ਲਏ, ਬਿਸਕਿਟਸ ਲੈ ਲਏ, ਨਮਕੀਨ ਲੈ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਸਿਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਫ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੁੱਖਾ ਆਹਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਤੇਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਨੈਸ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਰਾਈ ਡੈਂਡਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਘਿਓ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੇਲ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਸੈਲਿਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕੀਟੋਕੋਨਾਜ਼ੋਲ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਕਰੀਮਸ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਚਕਰਮ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਵਾਲ ਝੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ 50 to 70% ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਐਸ ਪਰ ਦ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੇਅਰ ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਐਸ ਪਰ ਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ਼ੀਆ ਆਇਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੇਅਰ ਗੇਨਰ ਤੇਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਲੀਨ ਆਇਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਕੈਲਪ ਕੇਅਰ ਆਇਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੋਬਿਨ ਪਲੱਸ ਹਰਬਲ ਸ਼ੈਂਪੂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾ ਸਮਝੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਇਨਸਟੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ पहले दिन तो भी पेशेंट को बहुत चंगा रिजल्ट नज़र आ जाता है। मैं इनको अब एक त्वचा क्रीम लगा रहा हूँ और जिससे इनकी स्किन में इमीडिएट फ़र्क पड़ेगा और ये जो एंटी एजिंग, एंटी रिंकल है और पहले दिन से ही आराम आना शुरू हो जाएगा। ये हम आपको प्रैक्टिकल ही दिखा रहे। ये देखिए, सी द रिजल्ट्स बड़ा ग्रेट साइड और बिना केमिकल के है ये आयुर्वेद, दिव्य आयुर्वेद पंचकर्मा का कमाल। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसके लिए हर कोई बहुत कॉन्शियस रहता है। हर कोई अपने त्वचा के लिए सुंदरता पाना चाहता है, हर कोई अपनी उम्र से छोटा दिखना चाहता है। तो आज हम आपको एक ऐसी क्रीम के बारे में बताना चाह रहे हैं जो कि 100% हर्बल है। इसमें 0.1 की भी आप देखने की कोशिश करोगे तो इसमें केमिकल नहीं मिलेगा। ये है हमारी क्रीम, त्वचा क्रीम इसका नाम है, जो हमने प्योरली 5000 ईयर ओल्ड आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग हमने ये बनाई है। लोग कहते हैं कि जब उनकी स्किन एजिंग होनी शुरू हो जाती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, और रिंकल्स के लिए बहुत सारे टाइम डॉक्टर्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं कि आप बोटॉक्स ले लीजिए, आप फिलर्स ले लीजिए। पर शायद आपको ये पता नहीं है कि बोटॉक्स और फिलर्स जो हैं वो टेम्परेरी काम करते हैं, जो 6 महीने 9 महीने या साल भर के बाद अपने रिजल्ट्स को छोड़ देते हैं। हम लोग जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और सेकेंडली उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है उसके अंदर आपको निडल्स का पेन झेलना पड़ता है। बट जबकि हम जो आपको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करेंगे उसके अंदर क्या है कि बिल्कुल भी आपको पेन नहीं होगी। जैसे नॉर्मली आप रेगुलर क्रीम लगाते हैं उसी तरह से इस क्रीम को हमने इस्तेमाल करना है। उसके साथ में एक जो हम रोलर देते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है इसकी पेनिट्रेशन डीप हो सके। इसके साथ कुछ एडिशनल फेस पैक्स रहते हैं या हमारे हर्बल सीरम्स रहते हैं जो हम लोग प्रकृति के अनुसार हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। अगर वो उस प्रकृति का पेशेंट को वो प्रॉपरली सीरम, हमारा जो हर्बल फेस वॉश है, अगर ये इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। इनकी फ़ोटोग्राफ्स जो अगर आप देखना चाहते हैं तो उनकी भी फ़ोटोग्राफ्स अभी आपको स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी। ये हमारी क्रीम है जिसका हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत अच्छे से रिजल्ट देती है। इसके साथ साथ जो फ़ोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप
देखेंगे कि पेशेंट की एज देखिए और उसके बाद जब हमने इसका क्रीम का एप्लीकेशन करवाया 2 से 3 महीने, उसके साथ साथ अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारे सेंटर के ऊपर आयुर्वेदिक फेशियल्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि 100% आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, बट उसके अंदर हम लोग मॉडर्न मशीन्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये प्रिंसिपल्स को अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली विदाउट एनी बोटॉक्स और फिलर्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी रिंकल्स वाले पेशेंट हैं, जो भी एंटी एजिंग वाले पेशेंट्स हैं, अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनकी एज हम लोग 5 to 7 ईयर्स जो है बैक लेके जाने में बहुत अच्छे से सक्षम हुए हैं। और आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो ये हमारे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप भी हमारे सेंटर में आके ट्रीटमेंट को अवेल कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस पे बैठे हैं तो हमारे से आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के अकॉर्डिंग हम आपकी प्रकृति एनालाइज करेंगे और आपके लिए मेडिसिन आपके डोर स्टेप पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ध्रुव। आप कहाँ रहते हैं? कृष्णा स्क्वायर में। क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरे बालों में वो फ्लेक से बनते थे, इचीनेस सी रहती थी और बार बार हाथ ना बालों की तरफ जाता था। वो उसको रिमूव करने का मन करता था या उसको भी रिमूव करो तो वो वाइट वाइट सारे गिर जाते थे। तो ये प्रॉब्लम आपको कितने टाइम से थी? 6, 8 या 1 ईयर हो गया होगा। 6 मंथ या 8 मंथ या 1 साल हो गया होगा। मतलब ऑलमोस्ट 8-9 महीने से 1 साल से आपको ये प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए आपने कभी कोई ट्रीटमेंट लिया था या नहीं? नहीं, वो घर पे जो कहते तेल लगा लो वो, पर कुछ इतना कुछ पर कोई फर्क नहीं हुआ। तो किसी रिलेटिव ने बताया था कि आपका यहाँ पर ऐसी क्लिनिक है, यहाँ पर अच्छा। कश्मीर एवेन्यू में। तो फिर आपको बताया, अब हो गया 1.5 महीना हो गया। अच्छा, 80-90% बीमारी तो चल गई है। मतलब जो आपको हमेशा सिर में हैवीनेस और खुजली और फ्लेक्स गिरना, डैंड्रफ बने रहना, जो अननेसेसरी बार बार हाथ जाना, हाँ, और वो कम हो गया। वो कम हो गया बिल्कुल। मतलब अब तो ध्यान ही नहीं जाता कि बालों पे ऐसे ध्यान नहीं जाता। अब नॉर्मली जो बाल है थोड़ी सी जो रह गए होंगे वो निकल जाएंगे अभी। तो कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसा भी बोलते हैं कि जब वो काम कर रहे होते हैं या अपना कोई भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो भी उनका जॉब है, वो उनका ध्यान हमेशा सिर की तरफ ही गया रहता है। मेरा भी ऐसे ही होता था पहले। अच्छा। पहले मेरा भी ऐसे ही होता था। मेरा ना जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ वेला बैठा हूँ या कुछ ना हो तो बाल हाथ में जाना ऑटोमेटिकली, ध्यान नहीं रहता। और फिर वो उतारने शुरू कर देने या कभी हाथ जाना, कुछ दिख गया और नजायज ही छिल्ली जाओ उसको, फिर वाइट वाइट गिरता रहता सारा। तो फिर उसमें से खून भी कभी निकलता था कि नहीं? खून वगैरह ऐसा नहीं, जलन होती थी। व्हाइट वाला निकालो फिर उसमें से लिक्विड सा पता नहीं क्या निकलता है, वो चिपचिपा सा कुछ हो जाता है। अच्छा। ग्रीसीनेस से होती है। फिर कहते हैं अब तो कहते ध्यान भी नहीं जाता। मतलब आप जो हमने ट्रीटमेंट दिए आपको, ट्रीटमेंट देने के बाद में आपको ये रिलीफ है कि ना आप डैंड्रफ है, डैंड्रफ भी नहीं है, स्केल्स बनते हैं अब, ना फ्लेक्स। मेन बात ये है कि हाथ नहीं जाता वहाँ। मतलब अब आप जो भी आपका कंसंट्रेशन, जो आप पढ़ाई करते हो या आप जो भी जॉब करते हो, अब आपका फोकस ये नहीं होता कि सडनली हाथ चला जाए। आपका मेजर फोकस, आप अगर कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में रहेगा, कोई जॉब का काम करे तो वो उसी में रहेगा, ऐसे ही रहता है। वही। तो जो ये प्रॉब्लम है इसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो आप बाकी जो पेशेंट्स इससे परेशान है उसके लिए क्या सजेशन देना चाहोगे? तो यही सब चीजें आपने यूज करी थी, ऑयल्स वगैरह सब यूज, ऑयल्स वगैरह और शैम्पू मेरे को तो बहुत पसंद है। फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं तो शैम्पू भी कहते नॉर्मल डेली यूज के लिए लेके जाऊंगा, मेरे को काफी अच्छा लगा वो। तो बाकी लोगों को आप क्या सजेशन, क्योंकि लोग इससे बहुत परेशान हैं और वो हमेशा आंसर ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से ये ग्रीसीनेस खत्म हो जाए। बाकी ये क्योंकि एक तो वो जो आप वो रात को लगाने वाला नाइट ऑयल होता है ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो मैं मतलब लगाना ही लगाना, वो नहीं भूलता मैं, ठीक है। वो बड़ा अच्छा लगा। और एक शैम्पू, मैं ऑनेस्ट फ्रैंक वीडियो बता रहा हूँ आपको। तो बाकी सारी चीज़ें भी हेल्प करी, इकट्ठा कॉम्बिनेशन बना के मेरे को रिलीफ आया। तो सबको आ जाना चाहिए, होपफुली। थैंक यू वेरी मच। सबसे ऊपर वाला बंद है।